السلام علیکم خواتین و حضرات ناظرین، اس خصوصی شو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماضی کی عظیم فلمی اداکارہ محترمہ بابرہ شریف صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بہت بڑے لیجنڈ اداکار جناب محمد کوی خان صاحب۔ سب سے پہلے تو پا جنید، آج میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو بھی کہ آج شو میں سمجھتا ہوں کہ شو بز کی کوئین آف شو بز آپ یہ کوئی ان کی تعریف نہیں ہے، یہ محسوسات ہیں، یہ میرا احساس ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پرفارمنگ آرٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، بہت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جب تک ہیں یہ کوئین یہی رہیں گی بے شک۔ ان کا شو بز میں حساب ملکہ برطانیہ والا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے خصوصی شو میں ہماری دونوں ہی مہمان شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے سامنے شورۂ آفاق اور لیجنڈری جیسے الفاظ جو ہیں وہ ہیچ نظر آتے ہیں، دلوں پہ راج کیا ایک لمبے عرصے تک۔ اور ساتھ کنگ آف پرفارمنگ آرٹ کوی خان صاحب، یہ تو پہلے بھی ایک دفعہ تشریف لائے ہمارے شو میں، اور بابرہ جی بہت کم جاتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی بہت کم نظر آئے، شو میں بالکل ہی نہیں جاتی۔ لیکن سہیل صاحب سنیے نا، آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، میں تو یہاں آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتی تھی لائیو، میں تو آپ کو دیکھنے آئی ہوں، آپ اس پروگرام کو دیکھنے آئی۔ بابرہ صاحب مجھے تو آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ جیٹ واشنگ پاؤڈر تو اب رہا نہیں، تو کپڑے کس سے دھوتی ہیں آپ؟ کپڑے اب دھونے نہیں پڑتے، دھل جاتے ہیں۔ میڈم ہماری خوشی اس لیے بڑھ گئی کہ آپ دونوں کو ہم نے روبرو دیکھ لیا، از ویری نائس، شکریہ، بہت اچھا لگا ہے۔ کیا ورنہ ساری زندگی گوگا جی نے تہاڈیاں تصویراں نہ گلاں گئی تھی۔ اور یہ زلفی واقعی صحیح بات ہے، بخدا میں نے یہ واقعی اپنی وہ لڑکپن جو ہے اس وقت ماشاءاللہ یہ بھی، اور بالکل چھوٹی سی ایج میں آئی، اور آگے انہوں نے وہ جو جیٹ کے جس کی جیٹ واشنگ پاؤڈر کیا گاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے، کپڑوں والی رسی کے ساتھ یہ ایسا دوڑی ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے بابرہ صاحبہ نے پیروں میں رولنگ سکیٹس پہنے ہوئے ہیں، وہ دوڑ رہی ہیں کہ لگتا ہے سکیٹس پہنے ہوئے ہیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رسی کے ساتھ ایسا دوڑی کہ دوڑ لگوا دی سب کو۔ اور اس کے بعد وہ جو مجھے یاد ہے آپ کا، میرا خیال ہے ایک ٹیلی ویژن ڈرامہ تھا جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، فلم میں آنے سے پہلے۔ جی یہ جو کمرشل تھا، اس کے بعد مجھے وہ ٹی وی والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ایک پلے میں کام کریں گی، تو اس کا نام تھا مس 4 o'clock، وہ کوئی سیریز تھی، اس کا ایک ایپیسوڈ تھا۔ تو میرے ابا نے کہا کہ نہیں یہ تو ابھی چھوٹی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے، یہ کیسے، اس کو بولنا بھی نہیں آتا، یہ کمرشل تو کر لیا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں اس کو بولنا نہیں ہے، یہ صرف یہ اس نے کھڑے ساڑی پہننی ہے اور اس نے وارڈ میں آنا ہے، وہ ہاسپٹل دکھایا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ آگے جو مریض ہیں نا وہ سارے اس کو دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ 4 بجے آتی ہے۔ ہاں وہ سٹوری کچھ ایسی تھی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی وہ ہسپتال کی وارڈ میں داخل ہوتی ہے تو وہ سارے مریض اٹھ جاتے ہیں، مجھے بالکل یہ یاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایک اور پلے مل گیا، ایک اور اسی ٹائم پہ ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی سال میں ایک چیز نہیں ہوتی، مہینوں میں ایک مہینے میں کئی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وہاں پہ فلم والوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ یہ لڑکی جو ہے اسے ہم نے فلم میں لینا ہے۔ تو پھر اس طرح سے شمیم آرا باجی جو تھیں انہوں نے مجھے اپنی فلم ایک بھول میں لیا۔ ویسے ریلیز پہلی میرا نام ہے محبت ہوئی تھی، میرا خیال ہے ریلیز پہلے مطلب نوٹس وہ ہوئی ہے، یہ 73 کی بات ہے؟ نہیں یہ 75 کی، اچھا 74 میں میں آئی تھی لاہور۔ اور میں اپنی نئی جو جنریشن ہے ان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا نام ہے محبت، جو آج ہم باتیں کرتے ہیں کہ باہر جا کے کوئی دوسرے ملک کی مووی کر کے یا اپنی مووی کسی دوسرے ملک میں لگا کے ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں، یہ بابرہ جی کی جو فلم تھی نا جی میرا نام ہے محبت، یہ پورے چین میں، چائنا میں یہ ریلیز ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ان کے سٹیچو بنائے گئے تھے، اور وہ آج تک اس کا سحر ہے چائنا میں، اور بڑی پیاری وہ لو سٹوری تھی۔ غلام محی الدین صاحب بھی میرا خیال ہے پہلی فلم تھی ان کی۔ جی ان کی پہلی فلم۔ تو آپ ویسے چین گئیں جی اس دوران؟
नहीं जी, हमें कहा गया था कि आपको भेजना है, लेकिन वो हुआ फिर नहीं। उस वक्त के वजीर आजम उस टिकट पे खुद चले गए। उन्होंने कहा होगा कि बाबरा जी ने तो कोई और फिल्म वाला ले जाएगा, मैं तो अच्छा कभी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप पैदाइशी तौर पर ज़ाहिर है पश्तो स्पीकिंग, आपकी पैदाइश पेशावर में हुई, तो क्या मतलब आपकी उर्दू इतनी शुस्ता उर्दू, इतनी साफ उर्दू कि दूर दूर तक कहीं शायबा भी नहीं होता कि आप नहीं, पाजुलैद पठान ही ने तो उर्दू बोली है। बाज अल्फाज जरूर ऐसे होते हैं जहां से चुगली खाया जाते हैं कि नहीं ये पश्तो बीच में आ रही है, लेकिन कभी सब के बारे में तो कभी एक जुमला, एक लफ्ज ऐसा नहीं हाँ, मिर्जा गालिब जो इनके हिस्से आया तो जाहिर है क्या वजह है? उसकी वजह थी लहजा? रेडियो 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 बचपन से रेडियो रेडियो में काम करते थे, कहीं तुम समझो कि रेडियो खरीदा था इन्होंने। हल्का अहबाब था, उसमें अहमद फराज और खातिर गजनवी, अबू सईद सारे ही कुरैशी, पश्तो। ये लोग थे, तो इनका जेर जबर तो बहुत। अच्छा, आपने भी कोई 200 फिल्म की हुई है और बाबरा जी के साथ कोई 250 की है। बाबरा मुझे याद है, एक दूसरे के लिए कुछ बाबरा का जब कमर्शियल वो चला था जेट, तो हाँ, तो मैं शूटिंग कर रहा था आसिफ रजा मीर साहब के जो वालिद थे, रजा मीर साहब, तो मैं सुबह सेट पर आया तो मैं कहने वाला था उनसे, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक लड़की है, उसको मैंने देखा है वो रात टीवी पर और वो कमर्शियल में, और ये मैं मुझसे हाँ, मैं समझा कि कवि साहब कहने लगे कि वो जेट वॉशिंग पाउडर का ऐड देख के उसके एक अरसे तक मैं सालन के ऊपर भी जेट वॉशिंग पाउडर ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ, वो शहर था, वो शहर। तो इससे पहले मैं कुछ कहूँ, कहने लगे यार वो तू टीवी में बहुत काम करता है, वो लड़की कौन? मैंने कहा कौन? तो वो बताया, उसी मैंने उसी के बारे में तो मैं आपसे कह रहा हूँ। रजा मीर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ये भी नई नस्ल के लिए बताता चलूं कि ये जो अब आहद रजा मीर एक टेलीविजन का बड़ा हिट हीरो है, ये आसिफ रजा मीर साहब का बेटा है और रजा मीर साहब इसके दादा थे आहद के, और बहुत बड़े डायरेक्टर थे वो। मतलब वो एक कमर्शियल ऐसी थी कि बड़े बड़े जो सतून थे ना जी फिल्म इंडस्ट्री के, वो हिल गए थे कि हैं ये कौन सी लड़की। फिल्म इंडस्ट्री में सर ऐसा सुकून आया कि मैडम के नाम पे टाइटल हुए, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, एक बड़ा सिलसिला चला है मिस का भी। जी सुहेल साहब, देखने में आपको आई हूँ, आप कुछ अपनी बातें करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरी तारीफें कर रहे हैं। गल ये सारे है लोग कि साडे नाल ते राह च माल्टियां वाला किनुआ वाला भी गल्लां कर लेते हम तो आपसे बात करके फख्र महसूस कर रहे हैं और आपकी बातें सुनने के लिए। असल में मसला ये है हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, आपके अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से में ऐसी चीज़ नहीं आई। हमारे यहाँ अपने हीरोज़ को, अपनी सेलिब्रिटीज़ को भूल जाने की आदत है, मगर आप दोनों शख्सियात ऐसी हैं, आपने अब काम भी काफ़ी अरसा से नहीं किया, मगर बखुदा आज भी मैंने देखा है कि लोग आपको उसी तरह याद करते हैं। तो मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ, आपने मेहरबानी तो की, वक्त दिया हमें, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं कहता हूँ कि आपकी बातें भी सुने। अब मैं देखे ना, मैं ये अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि चंद आर्टिस्ट हैं ऐसे जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टार हैं। स्टारडम वैसे ही खत्म हो गया हुआ है। जो स्टार हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में पता नहीं क्या क्या जेलसियां और क्या हो रहा है। काम की तरफ तवज्जो कम है और सिर्फ मीडिया लेने की तरफ ज्यादा। क्योंकि ये सोशल मीडिया ने तो कुछ और का और ही कर दिया है। अभी तो लोग आपस में, वो कहते हैं ना, हम सुना करते थे घुमसान की जंग, वो हो रही है आपस में। दो लोगों का अगर कोई तनाज़ा या कुछ है तो बाकी लोग पड़ गए हैं बीच। ये बड़ा अजीब सा है। जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं उनको तो नहीं, जैसे तू मुझे कैसे, ओ सॉरी, आप मुझे कैसे देख रहे हैं बताता हमसे तू और तू से क्या रफ्ता रफ्ता। ये आपस में ये जितने भी लोग हैं ना जी, पुराने काम करने वाले, ये आपस में इतने प्यारे दोस्त हैं। मैंने बड़ा बड़ा मंजर इनका फैमिली की तरह काम किया हुआ है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने एक फिल्म बाबरा जी के साथ ना जी
भट्टी से वो लाने, उसमें गुड़ डाला हुआ है, लस्सी वो गांव की, वो ऐसे लग रहा होता था कि जैसे को घर के अफराद पिकनिक पे आए हुए हैं। वो एक गांव था ना पूरा, हाँ जी। सुंदर नगर हाँ जी, के जी, क्या, सुंदर। उसमें वो था ही ऐसे घर जो ओरिजिनल थे। हाँ और जी, हाँ जी। अंदर जाके मैंने जो लड़ाइयाँ भी करवाई हैं औरतों की। आपने जी इतने सारे लोगों हीरोज के साथ काम किया हुआ है, एक लंबी लिस्ट है। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये मौजूदा दौर तक सारे जितने भी हीरो हैं वो आपके साथ हीरो आए हैं। तो सबसे अच्छा कौन लगा एज हीरो? सुहेल साहब, अगर मैं पीछे देखती हूँ अपनी यादों को और सबके साथ काम को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने काम के साथ काफ़ी इंसाफ करते थे। और क्योंकि जो रोल जो हीरो कर रहे होते थे वो उसके साथ नदीम साहब थे, जैसे गुलाम मोहिउद्दीन, सभी ने, वहीद मुराद साहब आज मैं देखती हूँ, उस वक्त मैं इतना नोटिस नहीं करती थी। वहीद साहब भी थोड़ी सी डिक्लाइन पे वो थे जब मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था। पर अब देखती हूँ तो वहीद साहब की जब मैं फिल्में भी देखती हूँ अपने साथ भी, तो मैं कहती हूँ कि हमने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं जो वहीद साहब हैं, क्या बात है उनकी। और नदीम साहब भी जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बाबरा साहब, है ये बड़ा रिवायती सा सवाल है, लेकिन इस सवाल के ज़रिए मदद मिलती है किसी के फ़न की गहराई को खोजने के लिए। तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आम सा सवाल है, कोई बहुत दिलचस्प वाक़या फिल्मी ज़िंदगी का जिसको आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे रिकॉर्डिंग्स के दौरान या? अच्छा, मेरा ये रहा है जुनैद साहब के, मुझे अगर ये पता चल जाए ना कि मुझे काम के दौरान कि मुझे चुप करके बैठना है, मूड बनाना है, या किसी जैसे डायरेक्टर्स कहते थे कि कोई हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं तो ये बड़ा गमगीर सीन है, इसके लिए आप मूड बनाएं, वो मेरी समझ से बाहर था। मैं हंसते खेलते काम करने की आदत थी और मुझे लगता था कि बस हंसी अगर निकाल दें तो ऐसे आपने पूछा क्या था, मैं ये पूछना चाहता कि कोई रिकॉर्डिंग के दौरान क्या ऐसा दिलचस्प वाक़या? मैं आपको इनका जवाब देता हूँ, मुझे माफी दे दीजिएगा बाबरा जी, ये लफ्ज मैं यूज करने की जुर्रत कर रहा हूँ, ये बड़ी शरारती होती है। अब भी इनकी तबीयत वैसी है माशाल्लाह, मगर मुझे ये बड़े आर्टिस्टों ने बताया हुआ है कि ये सेट के ऊपर बाकायदा शरारती होती थी, एक मूड में काम करती थी। अच्छा मैडम, आपने माशाल्लाह सब हीरोज के साथ तो काम किया, मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ भी आपने मेरा नाम पाटे खामे जी, मुनव्वर ज़रीफ साहब कमाल, मतलब वो तो ऐसे कि सभी को पता है। मेरी उनके साथ दो तीन फिल्में थी, एक अंजाम, एक मेरा नाम पाटे खामे। और मेरा नहीं, एक सुलेमान वाली भी थी ना? कौन सी? सुलेमान जो बना रहे थे फिल्म। देखें ये भूल गए हैं अब तुम बादाम नहीं खा रहे हो। यानी कि बादाम खाने के बाद ये हाल है। सुलेमान साहब बिल्कुल नहीं थी मेरी फिल्म। कभी साहब क्या हो गया? मुनव्वर और तो थी ओ वहाँ। नहीं जी, क्या हो गया, मैं आपके साथ थी जनाब। इंतजार फिल्म में। आप मुझे हाथ ना लगाएं। इंतजार आपके साथ ही आप छुपा क्यों रहे? नहीं, इंतजार में मुनव्वर नहीं था। नहीं थे ना? हाँ तो नहीं थे। तो आप तो कह रहे हो मैंने काम किया। मैं उस सेट पे आया था, आप थी वहाँ, मुनव्वर था वहाँ। ओहो, भूल 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 फिल्म जिसकी बात हो रही है। अच्छा जी, तो उसमें मुनव्वर साहब के साथ वो पहली फिल्म थी मेरी। मुनव्वर के साथ। हाँ, मेरा नाम है मोहब्बत से पहले साइन की थी। तो उन्होंने मुझे वो अपनी जैसे कॉमेडी करते थे, मैं तो पहली दफा नहीं आई थी। बाबा जी आपके फिल्म में भी मेरी फिल्म में नहीं, इनका एक एहसान है मुझ पर और मैं कभी नहीं भूलता। बड़े अच्छे लफ्जों में आपको हाँ ये हाँ, ये वो हकीकत है कि मेरी फिल्म की जो हीरोइन थी उन्होंने इनकार कर दिया था और सख्त परेशान था, कोई नहीं कहा। और उस दिन मुझे पता है कि मुझ पर क्या गुजर रही थी, तो मुझे एकदम ख्याल आ गया, मैंने कहा शायद एक मैं चांस लेता हूँ। और क्योंकि सबने कहा था मुझे सेट पे कि अगर बाबरा आ जाती हैं आपके सेट पे तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो मैं इनके पास चला गया और मैंने सारा बताया कि मैं इतना परेशान हूँ, इतना हूँ, और अगर
कहती शूटिंग का दो है, मैंने कहा कल। ये किस तरह हो सकता है? मैंने कहा इसीलिए तो आया हूँ मैं। और इसने कहा जा तू, सुबह 10 बजे मैं सेट पे हूँ बम्बई ड्रेस के। और वो फिल्म कंप्लीट कराई इसने, और ये एक एहसान है, वो बहुत बड़ी बात। और 2 बड़े बड़े बच्चों की माँ बनाया मुझे, 14-14 साल के बच्चे। नहीं तो अम्मा का रोल तो आपने मोहम्मद अली साहब के साथ कर लिया था। माँ अच्छा का? देखो ये अभी बेटी का। वाइटनर लगा लिया नहीं, कहाँ? सुलाखे में। नहीं, वाइटनर लगाना ही नहीं पड़ा। लेकिन मैं वाइटनर लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सुलाखे में 3 रोल नहीं थे। हाँ जी, वो जो माँ होती है ना, वो पहले मोहम्मद अली साहब की बेटी होती है। जी हाँ। फिर वो अपनी बच्ची की माँ बनती है। जी हाँ। लेकिन उसमें वो वाइटनर नहीं था, वो डेथ हो जाती वैसे है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आज बहस अभी कुछ पिछले दिनों मायरा खान के हवाले से हमने फिरदौस जमाल साहब के बयान पे एतराज़ात और ये और वो, मैं समझता हूँ कि फिरदौस साहब ने भी चलो ज़्यादा खुले लफ्ज़ों में बात कर दी। नहीं करनी चाहिए, ऐसी चले, दिलाजारी नहीं करनी चाहिए, मगर इसमें दिलाजारी होनी नहीं चाहिए। ये लोग जो थे, ये जैसे बाबा जी का मैं बता रहा हूँ खान साहब का, कि ये बिल्कुल बच्चे थे जिस वक्त इन्होंने, बिल्कुल मतलब मैंने वो फिल्म देखी ना जब, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये इनको क्यों बाप बना दिया यार, ये तो हीरो का इनका उस वक्त एज जो है, मगर ये बखुशी सारे रोल कबूल करते थे ये लोग। हाँ, हमें तो कोई बाबा जी एतराज ने ये जो मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ, वाइटनर मेरे ज़हन में नहीं है, वाइटनर नहीं लगाया होगा, मगर परफॉर्मेंस इन्होंने उसमें वो अपने ही कैरेक्टर की माँ की भी की। नो डाउट। तो उस एज में भी इन्होंने बताया कि भाई आर्टिस्ट जो है उसके लिए आर्ट सबसे अहम है। उसमें हीरोइन होना या माँ होना या बेटी होना अहम नहीं है। उसके लिए आर्ट जो है, तो उसके बाद ये फिर मुसलसल 2-3 दहाइयां हीरोइन रही हैं। इनसे क्या वो कुछ किसी ने छीन ली हीरोइन छीन ली। इन बड़े फनकारों और अदाकारों की पहचान ये होती थी कि ये कोई भी किसी किरदार को ये लाजवाल बना जाते थे। मोहम्मद कबीर खान साहब ने, हाँ जी, आपकी बात को मैं वो सेकंड करूंगी कि मुझे लगता है कि जो फिरदौस जमाल साहब हैं, उनको नए आर्टिस्टों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हम लोगों को ये हमारे एक बच्चों की तरह, हम सीनियर हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि किसी भी फोरम में आके ऐसी कोई बात करें। नहीं करनी चाहिए, ऐसी, और वो उनके भी बच्चों की तरह है माहिरा, और माहिरा बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी तमीज़, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ जी, मैं बाबरेज में ना आपके हवाले से इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इसको जूनियर्स को भी चाहिए कि इसे फील ना करें। कोई ऐसी बात नहीं, मायरा एक अच्छी आर्टिस्ट है, वो अपने फन की वजह से जो कर रही है वो करती रहेगी और उसे करते रहना चाहिए। लेकिन उसने फील नहीं किया, मैंने जो सुना है। हाँ, उसका जो बयान आया वो बड़ा अच्छा था। दूसरे जो लोग हैं वो लड़ने लग गए आपस में, जो उनके फैन हैं दोनों की। नए आर्टिस्टों को इनकरेज करना चाहिए। तो आप इनकरेज करने के हवाले से जरा बताइए हमें। इन्होंने मुझे कभी इनकरेज नहीं किया। जो बच्चों की माँ, 12-12 साल के बच्चों की माँ, कभी तारीफ नहीं की मेरी, कभी नहीं कहा कि तुम अच्छा कर रही हो, इससे अच्छा करो या कुछ। ये मुझे गिला है कभी। क्या सुन रहे हो? देखो, एक इसी फिल्म में एक गाना था जो रक्स था फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, 16 आपका गाना था वो। और जिसपे गिर पड़ी थी। हेलो, हाँ, बारिश वाला गाना। ओ हाँ, यार देखा। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये इतनी काम में अपनी, जैसे आप अभी शरारतों की बातें कर रहे थे ना, तो वहाँ भी भीग रही है, चोटें लग रही हैं और कोई परवाह नहीं, हाँ हो सारा। और मुझे पता था कि यार मैं गरक हो जाए अगर इसको कुछ लग गया। तो मैं कहता देखो, तुम यहाँ पर जब ये कोई टर्निंग थी ऐसी लेती हो तो ये खुदा ना खास्ता, और तू रहने दे, तेरी तो नजर लग जाएगी। मेरी बात सुनो। आप इनका इतना ख्याल क्यों रखते हैं? तेरे अब्बू ने आपकी इसलिए एक तो ये काम बेहद अच्छा कर रही थी। आप कोई जान के नहीं, खुद ही कहते थे वाह, लेकिन डर ये रहता था कि सेट भी तो मेरा था। ये फिल्मसाज जो है ना जी, फिल्मसाज और डायरेक्टर,
اس کو بڑا سخت خیال رکھنا Caring پڑتا ہے ہوتے ہیں. ہیروئن کا. اور گر گئی لیکن تھی. یہ ایکسٹرا کیئر کرتے تھے قسم سے سب کی. صرف آپ کی. ہاں نہیں نہیں سب کی. اور مجھے یاد خود آرٹسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹ زیادہ عزت دے رہا ہوتا ہے دوسرے آرٹسٹ کو, اور آپ کے ساتھ تو ہر کوئی ماشاءاللہ بڑا پیار کے ساتھ. اچھا غوری صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے آپ سے, کریں جی. آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ سکرین پہ دیکھا بابرا جی کو آج. میں نے پہلی دفعہ دیکھا. انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے میرے خیال شاید یہ ایسے ہمیں بتاتا ہی ہے کہ میں نے کیا ہوا ہے. ہاں بتاؤ آپ کہتے ہیں بابرا صاحب کے ساتھ میں کام نے کیا. سنگیتا آپا کی فلم کی تھی, لیکن میڈم کا اس میں ایک سانگ ہی تھا فلم میں. تو بھول گیا فلم نہیں سی, وہ نہ ہوئی تینوں فون تے گیا سی کہ سبزی دے جا, ٹماٹر چھلن گیا سے. میڈم آپ نے وہ سلطان علی صاحب کے ساتھ عجب خان فلم میں ایز اے ہیروئن جی بالکل. مینو لئی چل سجنا نال تے ٹکٹا دو لے. ہاں جی. اس وقت جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو یہ اسٹوڈیو کے باہر سے گزرے تھے. اس کے علاوہ ایک اور فلم تھی زباٹا. ہاں وہ ہمارے کی تھی ساتھ. ہاں جی ہمارے جو سارے فائٹرز تھے نا, انہوں نے ایک فلم بنائی تھی. بابرا صاحب صرف چند لمحے کا وقفہ. ناظرین ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بابرا صاحب, جب آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی فلم سے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ٹک کر بیٹھنے دیا ہو. فلم سازوں نے بھی اور جو ڈرامہ ساز لوگ, ان سب نے آپ کو آرام سفارشیں کرائی ہوں گی بڑی, اور کہ جی آپ کام کریں ڈراماز میں بھی فلموں میں. آپ کے پاس مستقل بہانہ کیا آتا ہے ان سے بچنے کا؟ کیا کہتی تھی کہ جی میں نے نہیں کرنا؟ جو میں سچ ہے وہی بتاؤں گی, میں بہانہ نہیں کرتی تھی. میری جب میں نے مطلب مجھے سمجھ آئی کہ میں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے عروج دے رہے ہیں, تو میرے کان میں آواز پڑتی تھی کہ وہ جی فلاں آرٹسٹ نے تو پیک پہ جا کے چھوڑ دیا کام. تو مسرت نذیر صاحبہ کی بات کرتے تھے, تو میرے دماغ میں کہیں بیٹھ گیا, میں نے کہا میں بھی پیک پہ جا کے کام چھوڑوں گا. اچھا. یقین کریں کہ ایک ٹائم ایسا آیا جب فلمیں بہت بری بننی شروع ہو گئی. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں اب کب چھوڑوں, چھوڑنے ہی نہیں دیتے تھے. لیکن جب بری فلمیں بننا شروع ہو گئی تو میں نے کہا ابھی ٹائم ہے, اسی وقت چھوڑ دو. اور سپر ہٹ فلم تھی مکھڑا. جی وہ ندیم صاحب کی سیکنڈ لاسٹ تھی. نہیں وہ پہلے کی فلم, اس کے بعد میں نے کی ہیں موویز. ضد آخری تھی جی. جی تو ضد بھی سپر ہٹ فلم تھی. ضد میرا نہیں خیال اتنی سپر ہٹ تھی, لیکن بہت اچھی فلم تھی. مگر یہ جو ہاں مجھے یاد ہے بڑی اچھی تھی. مکھڑا بھی کوئی لاسٹ فلموں میں ہی تھی, 5-10 جو آپ نے کی. وہ کہنا میں یہی چاہ رہا ہوں کہ واقعی آپ نے عروج میں ہی کنارہ کشی کر لی تھی. بالکل, کیونکہ میں نے لگتا تھا کہ میں نے دنیا ہی نہیں دیکھی, میں کھیل کے ہی نہیں دیکھی, میں کچھ مطلب اتنے وہ آ گئی تھی شروع میں ہی. تو اس کے بعد اب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں جہاں چاہتی ہوں چلی جاتی ہوں, جس وقت دل کرتا ہے اٹھتی ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کیا کرتی رہتی ہیں, آپ تو فارغ ہوں گی تو آپ کچھ کریں. میں نے کہا جی میں بالکل فارغ نہیں ہوں, میں تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. واقعی مجھے لگتا ہے میرے مطلب بہت میں خوش ہوں کہ بہت سا کام گھر میں کرنے والا تھا جو فلموں کی وجہ سے, ان کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائیں, وہ اب کر رہی ہیں. بالکل. اور میری عادت ایسی ہوتی تھی کہ میں جہاں جا رہی ہوں نا, یہ کوی خان تمہیں بھی آپ کو بھی پتہ ہوگا, اصل میں یہ اور طالش صاحب ایک ایسے تھے. طالش صاحب سے تو یہ بہت چھوٹے ہیں, لیکن یہ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ میرے بڑے مذاق تھے. میں ان کو تم اور تو کر کے بلاتی تھی, تو طالش صاحب مجھے ڈانٹتے تھے. وہ بھی آگے سے بدل لیتے تھے کہ یہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہی, تو یہ جان بوجھ کے ان کے ساتھ. بھی آپ جتنی عزت کر رہی ہیں, پیٹ میں تو آپ کے درد ہی ہو رہا ہوگا, برداشت کر رہی ہو. ہیلو درد. ہاں آپ نے کوئی ہیرو ہیروئن کا بھی کی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے ہیرو نہیں, وہ سلاخی فلم میں گانا والا گیا تھا, وہ میں سائیکل پہ. ہاں وہ اتنی چلتی تھی, میں گراتے گراتے بچ گیا تھا, مجھے یاد ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوگے کو سارے سائیکل والے گانے یاد, گاڑی والا نہیں یاد رکھتا, مہنگا ہے اس کے لیے. اچھا کبھی صاحب, عام طور پہ دیکھا گیا ہے پاکستانی سیاستدانوں میں کہ سیاست ایک ایسا چسکا ہے کہ اس میں کودنے کے بعد اس تالاب سے باہر آنے کا کسی کو دل نہیں کرتا.
آپ نے بھی ایک دفعہ انتخابی اکھاڑے میں چھلانگ لگائی تھی اور MNA کا الیکشن لڑا تھا, اچھے خاصے ووٹ لیے تھے آپ نے. جی ہاں, 10,000 ووٹ لیے. 10,000 کے قریب ووٹ تھے آپ کے. تو وہ تجربہ کیسا رہا؟ دوبارہ کبھی وہ شوق نہیں, کبھی نہیں. اب 10 کروڑ آپ مجھے دیں تو میں نہیں کھاؤں گا. اچھا 10 کروڑ ووٹ یا 10 کروڑ روپے؟ 10 کروڑ روپے. اچھا لیکن آپ کہیں کہ کھڑے, آپ صرف اتنا کہیں کہ یہ 10 کروڑ روپیہ لے لو اور جیتنا ہارنا تو بات کی بات ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کو بھی کبھی کسی سیاسی جماعت نے آفر کی ہے؟ اللہ نہ کوئی کرے, نہیں. اچھا سیاست اللہ معاف کرے, اللہ پاک نام سے دے لگتا ہے سیاست اناستے کو بیماری دا نام ہے. نہیں اللہ معاف کرے. نہیں سہیل صاحب, ہمارے ڈائیلاگز جب ہم کام کرتے تھے تو لکھا جاتا تھا کہ جو کام پتہ نہیں کیا کس سے نہیں ہو سکتا وہ سیاست سے کرو. اس کا مطلب سیاست اتنی بری چیز ہے نا کہ سیاست سے آپ کچھ بھی کر لیں, جھوٹ بول لیں, جو بھی کر لیں, دیکھ نہیں رہے ہیں آپ, سالوں سے دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور پھر آرٹسٹ جو اس نہج تک پہنچا ہو نا جی, اس عروج تک, ان جیسے جو سٹار ہیں پاکستان کے, ہمارے پیارے ملک کے, وہ تو اتنا عروج ان کو ملتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اندر سے بڑے صاف ہوں. دفع کریں سیاست کو. آپ مجھے یہ بتائیں بابرا جی, یہ میں ایک بات کرنے والا تھا کہ سیاست پہ یعنی کچھ نہ کریں نہ کریں سیاستدان, ایک دوسرے کو برا بلا تو کہتے ہیں, یہ اچھی بات. خان صاحب کے ساتھ یہ تو باتیں کافی دفعہ ہوئی ہیں سکرین پہ. آپ کس سے متاثر تھیں؟ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بالکل ایسی باتیں آپ شو میں نہیں کرتے. سنیے آپ سے کس آرٹسٹ سے متاثر تھی؟ اتنا پاگل آدمی, مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لینا. ہیلو, نہیں خاتون کس ہیروئن سے متاثر تھی آپ؟ میں بھی خاتون ہی تھا. اور کہتے میں بھی سبیہ خانم صاحبہ, اور کون ایک جن کو بھی میں دوسری جو ہماری آرٹسٹ ہیں ان کا بتاتی ہوں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, پر پتہ نہیں میں نے ان کو دیکھا ہے عالیہ بیگم. دیکھیں میں جب ان کو کوئی DVDs دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہیں. اس وقت دیکھیں جب وہ دور تھا جب کافی زیادہ وہ اداکاری کی جاتی تھی, فیک ٹائپ کی, سانس اور یہ وہ, ان کو آپ کبھی دیکھیں, کبھی ان کا ڈانس کے کتنا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ ڈانس کرتی تھیں. اور ان کی 2 فلمیں میں بار بار دیکھتی ہوں, ایک بشیرہ اور ایک ظلم دا بدلہ, اور وہ ہمیشہ رلا دیتی ہیں آپ کو. تو یہ آرٹسٹ جو ہیں کہیں بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کام. حالانکہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کمال, پر دیکھ کے ضرور پتہ چلتا ہے کہ کیسے. آپ میں پھر سارے کمال نظر آئے. ڈانس بھی آپ جیسا, گانا بھی پکچرائز ہم نے نہیں دیکھا کسی نے. واقعی بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ایک لیول پہ رہ کے آپ نے پرفارم کیا. اور میں نے یہ پہلی دفعہ یہ سن رہا ہوں جی کہ بابرا جی عالیہ بیگم سے بھی کیا بات ہے. اچھا بابرا صاحب, ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بڑی یعنی خوب ہے جی. تو ایک کنفیوژن ہے, ایک نوکر فلم کا گانا تھا, یہ آج مجھ کو کیا ہوا لا لا, جی وہ آپ پہ تھا؟ جی مجھ پہ تھا, جس میں آپ نے چپیڑے ماری. اور اوریجنل چپیڑے تھے جو ڈائریکٹر صاحب نے کہا تھا. دیکھ لیں پھر ہم آپ کو تب سے دیکھ رہے ہیں, یہ پرانی بات ہے. اچھا یہ تو طے ہو گیا کہ سبیہ خانم صاحبہ اور عالیہ صاحبہ. اب جو آپ کے بعد کے لوگ آئے ہیں ان میں سے کون سی لڑکی اچھی لگی؟ سہیل صاحب بہت ساری ہیں. میں نے دیکھا ہے ریسنٹلی میں نے ایک ڈرامہ دیکھا, وہ رانجھا رانجھا کرتی, تو اس میں مجھے وہ اقرا عزیز بہت پسند آئی ہے. پہلے مجھے کافی کچھ سالوں سے وہ کام کر رہی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. پر جب میں نے دیکھا وہ تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ماہرہ ہیں یا کوئی, اصل بات یہ ہے کہ ان کو وہ لوگ نہیں ملے جو فلمیں صحیح بنانے والے لوگ ہیں. ابھی میں یہ بھی کہوں گی کہ جو لوگ بنا رہے ہیں فلمیں, پلیز وہ پلیز کی طرح نہ بنائیں. یا وہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جو موویز بناتے ہیں وہ پیچھے سیٹس کو اچھا کر لیتے ہیں, کلرز کو ٹھیک کر لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بیڈ شیٹ اچھی ہونی چاہیے, یہ لیمپ اچھا ہونا چاہیے, خوبصورت لگنا چاہیے انوائرمنٹ, لیکن آگے کانٹینٹ نہیں ہے اور اداکاری
मतलब वो आर्टिस्ट क्या करेगा, आर्टिस्ट तो डायरेक्टर बनाता है। अगर हमें डायरेक्टर्स ना मिले होते तो हम भी कुछ ना करते। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा अच्छा एनालिसिस है आपका। इस वक्त कंटेंट और ख़ास तौर पे जो है ना जी परफॉर्मेंस की तरफ कम तवज्जो दी जाती है, एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा, वो ग्लैमर पैदा करने लेकिन की है इस वक्त जो टैलेंट है ना, देखिए टेक्नोलॉजी आई जो हमारे दौर में नहीं थी, तो उस वक्त मैं तो चेरिश करती हूँ उस दौर को, इसलिए कि उसमें मेहनत ज़्यादा थी जुनैद साहब। ये आज मेहनत नहीं, आज ये है कि मोबाइल पे अच्छा भी मैं आ रहा हूँ, वो क्या आपकी तवज्जो होगी काम की तरफ। हम तो खूब भी जाते थे ना, मुझे याद है कि मैं अपनी हील पे अगर कील भी लगवाना है ना, तो मैंने कहना है कि मुझे पता है कहाँ लगना है, तो मैं ही जाऊंगी मोची के पास, यकीन करें। और वो कहते थे कि जी ये आप इस तरह, मैं कहा नहीं ये काम है, और काम आज जो है टेक्नोलॉजी ने इतना वो सहूलतें दे दी हैं कि आर्टिस्ट को शौक ही नहीं है। वो कहते हो जाएगा, डबिंग भी मैच हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो हो ही नहीं रहा कुछ। बहुत अच्छे। लेकिन ये टाइम है इस वक्त जब घोड़े दौड़ने चाहिए, मैदान खाली है और घोड़े बंद पड़े हुए। वाह वाह वाह। जी जी, घोड़े सारे जरदारी साहब ले गए। नाज़रीन, बातों का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। बाबा, आपने पिछले तो हमने सुना हुआ है आप दिलीप कुमार साहब को पसंद फरमाते थे, और फिर यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ये सुना था आपसे कि आगा तालिब साहब भी आपको बड़े पसंद थे। वो तो बाकायदा। हाँ जी। आपके अब जो हैं नई पौध, उसमें आपको कौन सा आर्टिस्ट अच्छा लगता है? नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जैसे मैं सोच रहा था कि इनका जो एक विजन है वो अगरचे मुझे इनके नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना मिल रहा है कि ये इक़रा अजीज़ की इन्होंने बात की, आज की लड़की है वो, और कितनी सही इन्होंने बात की उसके बारे में। उसको मूवीज में होना चाहिए। हाँ, देखा, ये है दूरबीनी जिसको कहते हैं। और अब इन जैसी आर्टिस्ट को जो इन्होंने एक एरा इनका गुजरा है और मेरे सामने गुजरा है, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये है, इनको देखकर बाकायदा सीखना चाहिए। ये है इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं। इनके एक तो इनका गला ज़्यादा वो नहीं है, तो वो आया नहीं सरिया मेरा ख्याल पूरा या कुछ भी, लेकिन कमाल है। एक इतना बड़ा परफॉर्मर, एक उसने ज़माना देखा, अंग अंग में उसके आर्ट समोया हुआ है, और वो कितनी डाउन टू अर्थ है। मुझे कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? तारीफ नहीं कर रहा मैं, वैसे कहाँ मिलते हैं? आप देखिए कहाँ है, आपके साथ बैठे हुए। गोरी दियां झांझना जो मैंने की थी ना जी फिल्म में बाबरा जी के साथ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब कि मेरे को जब पता चला जी कि बाबरा जी उधर हीरोइन हैं, उस्मान पीरज़ादा साहब ने बताया, तो एक 5 दिन पहले से ये ख्यालात आने शुरू हो गए कि बाबरा शरीफ साहिबा को देखेंगे और ये वो। तो जब मैंने आगे इनको देखा, ये चने बनवा के ला रही हैं, गुड़ उसमें डाल के सारे खा रहे हैं, लस्सियाँ पी जा रही हैं, और बिल्कुल ये वो गांव में फिरती हुई पिंड की कुड़ी लग रही हैं, अल्लड़ मुटिया। हाँ, वो बिल्कुल वो ऐसे, एक तो स्टोरी उसकी यही थी, बड़ी नेचुरल, इतनी डाउन टू अर्थ के सब के साथ वो जो क्रू है। अच्छा, क्रू के साथ आप बड़ी मेरी तो दोस्ती सारी क्रू के सारे साथ जितने भी वर्कर, जितने हमारे सारे टेक्नीशियंस थे, तो अब पहाड़ पे बैठे हुए हैं। तो मुझे शौक, मैं मीट लवर नहीं हूँ, तो मैं कहती थी, प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी क्या खाना है आपने, मैंने कहा वो नान और वो चने मंगवा दें या वो पकोड़े मंगवा दें। तो मैं बड़े शौक से खाती थी, तो वो मुझे बुलाते थे इधर ना, लाइट मैन वगैरह, कहते इधर आओ। तो मैं क्यों हमारा बेड़ा गर्क करवा रही हैं, आपने चने और वो नान खाने, हमें भी खाने पड़ेंगे। तो फिर साथ ही मैं कहती थी देखिए मेरा कोई मूड चेंज हो गया है, आप ऐसा करें कि कोई कढ़ाई वगैरह मंगवाएं। ये बड़ा मजे का टाइम। सारे सबके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत और बड़ा एक
खूबसूरत माहौल होता था। और सुहेल साहब मैं ज़्यादा ही आज बोल रही हूँ, सुनने तो नहीं, आपको प्लीज। नहीं, हम आप लोगों को याद देखना, लेकिन आप जो मुझे लोग बैठे लगता है कि अगर ये जो भी हमें कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, या ये इनका भी मुझे पता है, तो अगर बंदा बहुत डाउन टू अर्थ है ना और आजिज़ी में है, तो आपका काम भी जो है ना वो अल्लाह ताला आपसे वो करवा देते हैं जो आपको पता भी नहीं होता वाह कि क्या आपने करना है। मैं नहीं समझती मैंने कोई इतना कमाल किया है, लेकिन अगर जैसे आप जैसे लोगों से मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मैं तो हूँ ही नहीं वो जो आप इतने इतने बड़े लोगों से, जो आप लोगों ने तो झंडे गाड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, हमारा तो वो है ही नहीं। ये है आज मैं क्या बात है। ऐसी अच्छी बात है। मैं बाखुदा ये दिल से कह रहा हूँ कि ये क्वीन ऑफ शोबिस है, और वो हम तो तरस रहे थे और बड़े कितने दिनों से खुश थे कि बाबरा शीर साहिबा हमारे शो के लिए आ रही हैं। इन्होंने हाँ कर दी है, निकी जी हाँ। तो उसके बाद फिर ये इस तरह की गुफ्तगू सुन के तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पूरी फील्ड नए बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि बहुत सा टैलेंट मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है जो इनकी तबीयत। कई दफ़ा होता है ना कि लोग कहते हैं जी क्या कपड़े मंगा दें जी, जो पहन लेते हैं, हमारे शोबिस में ऐसे ही है ना। तो मैं सबसे कहती हूँ कि देखें आपने नज़र आना है, आप अपने पल्ले से भी खर्च के तो पहने अच्छी चीज़, ताकि नज़र आपको उसका क्रेडिट जाने। अगर नहीं प्रोड्यूसर अफोर्ड कर रहा तो आप अपने से करें। तो सुहेल साहब ये टीम वर्क क्या होता है? आज सुनते हैं कि टीम ही नहीं है, सारे बटे हुए लोग हैं। बटे हुए जब आप टीम के, ये आपकी माशाल्लाह से टीम है ना, तो आप सारे मिलके एक प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला आपको शोहरत मिली है। अच्छा बाबरा जी, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम बेग साहब, फिर आसफ रजा मीर साहब, शाहद साहब, राहत काजमी साहब, फैसल रहमान साहब, सुल्तान राई साहब, इवन इतने सारे हीरोज के साथ हीरोइन आने के बाद आपने शेर पाल लिया। बच्चा, हाँ, शेर का बच्चा पाल लिया। तो ये क्या चेंज थी एकदम? ये मेरे पास ना 2 मेरे तोते हैं, मेरे पास कॉकेटू, वो बीमार हो गया एक तोता, तो मैं उसको ले के गई। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते बर्ड्स के, तो वो मुझे पता चला कि ज़ू में वहाँ पे इसको इंजेक्शन लगाएंगे। खैर मैं ज़ू चली गई इसको इंजेक्शन लगवाने, तो वो एक एलिंग कप था, शेर का बच्चा, तो वो खेल रहा था वहाँ पे। तो मैं उसके साथ, मैंने कहा अच्छा ये बच्चा शेर का, तो कहते हैं आप इसको अडॉप्ट कर लें। मैंने कहा अच्छा अडॉप्ट कर लें, क्यों? तो मुझे पता ही नहीं था ना उस वक्त तक, लेकिन वो मैंने अडॉप्ट कर लिया। खैर उसके साथ फिर मैं जाके खेलती थी। ये मेरा तोता, और वो बस अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ समझ नहीं आई। जानवरों के साथ काफी प्यार है आपको? जी बहुत ज्यादा। साढ़े जानवर जो कोई पसंद आया था नहीं बहुत तेरी का ही सौदा कर लो। मैं आज ये भी जरूर कहूंगा, बल्कि मैं अपील करूंगा जितने भी हमारे शोबिस के ये लड़ाके जोड़े हैं ना जी, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हमारे पास हैं कितने। ये अली जफर और मीशा शफी वाला केस, फिर ये फिरदौस साहब वाला और मायरा वाला केस, फिर ये मोहसन अब्बास वाला और उसकी बेगम वाला केस। मैं अपील करूंगा कि अपनी अपने गुस्से की और अना की कुर्बानी दें और एक दूसरे को माफ करें। ये तो कहते हैं कि हम वो फलां एक्टर के हेयर स्टाइल को लोगों ने अडॉप्ट किया, फलां एक्टर के ड्रेसेस लोग अडॉप्ट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हरकतें भी अडॉप्ट करते हैं आर्टिस्ट की। तो हरकतें हमें ऐसे अमल करने चाहिए कि लोग उसको अडॉप्ट करें जिससे मुआशरा जो है वो बेहतर हो जाए। और मेरी बड़ी पुरजोर अपील है इन सब आर्टिस्टों से कि एक दूसरे को माफ करें, अपने अपने गुस्से की अना की कुर्बानी दें और लोगों को ये बताएं कि ऐसा करना चाहिए। कुर्बानी हर चीज का नाम, बिल्कुल हर जबरदस्त, चीज को कुर्बान करना। वाकई हम सब
یہ کہتے ہیں ہم سب ہاں آرٹسٹ جی برادری بڑے جو بڑا ہے بخدا یہ بڑا چاہتے دکھ ہوتا ہے کہ ہیں ہمارے پاس کتنے علی ظفر ہیں، بالکل۔ ہمارے پاس کتنی میشا شفیع ہیں، بالکل بھئی چند لوگ ہو آپ، چند سٹار ہو ایسے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں کچھ کوئی بات کر سکتے ان ہیں، آرٹ کے لڑائیوں والے۔ کو ختم تو کرنا آپ لوگوں کو چاہیے، کیوں بالکل۔ خدا کے واسطے اپنی اناؤں کی قربانی دے کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اعلان کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا۔ آپ ان کو کہیں کہ جا کے صلح صفائی کروائیں، یہ ابھی تک ساروں کی اچھا یہ تو چپ بیٹھے ہیں، جیسے سیاستدان نہیں ہوتے کہ چپ کر کے سننا ہے اور کچھ نہیں بولنا اور اندر سے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو جتنے بھی میرے بعد جو آئے ہیں یا میرے سے پہلے والے جو ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو فالو بھی تو کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو یہ فالو کیا ہوا ہے کہ یہ ہر شخص کو جو بھی کام کر رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ارے کیا سین کیا یار اس لڑکے نے، یہ دیکھا تم نے ابھی؟ یہ انکریج کرنے کی باتیں کہ ہر ایک کو ایون مجھے فون کر کر کے کہتے ہیں کہ یار گوگے کو کہنا کہ کیا روٹی کھاتے ہو تم، سوری کیا سین کرتے ہو تم۔ میں گوگے کو بتاتا ہوں، گوگا اس دن سے ہمیں منہ نہیں لگاتا کہ میری تو کبھی سال تعریف کرتے ہیں۔ تو سوئے پڑا ہوئی وگ نہیں اتارتا۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ نے ایوارڈ دے دیا، یقین کریں۔ 2-3 بابا جی سندا کرا کے تو ڈاکٹر دی دکان تے کھولا۔ کہہ رہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، چیک نہ تو ابھی لڑ پڑے گا جی۔ یہ سچی بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ نیچے بیٹھ کے روتا ہے اور اٹھایا نہیں جاتا۔ جی میرا خیال ہے کہ شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت لیں۔ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ۔ بخدا آج ہمارا سب سے زیادہ باعزت شو ہے کہ بہت خوشی۔ کنگ آف شوبز اور Salute کوئین آف شوبز، کیا بات خدا کے لیے ہم آپ کے بڑے مشکور، بہت شکریہ، Thank you. بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔